मम्मी देखो ना ए गाय ना किछि भी खाऊनी। खाइब झियो ता पेट एना भरी जाइथिबो जा तू खेलिबु जा। हेले मम्मी अरे माँ कहिली ना से खाइब तू आ मते हैरान करनी जा। 4 वर्षर निरीह झियो अमरपुर गाँव निज बापा हरीश आउ माँ ममता सहित रहुथिला। हरीश गोटे कृषक थिला आउ ममता घरे रही निज छुआ और निजर जत्न नउथिला। हरीश पाखरे गोटे गाई थिला जहा सबु बेले तांको घर पछरे बंधा होउथिला। प्रिया सेई गाईर ना मंगू रखिथिला काहेकि ना जेतेबेले प्रिया मंगू पाखकु जाउथिला से जीभ खाड़िकी ठिया होई जाउथिला। प्रिया कहुथिला जेतेबेले देखो किछि ना किछि खाइबाकु मागुचे सेथिपाई से गाईर ना मंगू रखिथिला। प्रिया अधिक समय मंगू सहित सेठी खेलुथिला। मंगू को भी प्रियार खेल देखि बहुत मजा लागुथिला। गोटिए दिन प्रिया ए प्रिया कुआडे चली गलु रे माँ? हाँ मम्मी मु एठी मंगू पछले ताकू घास दउची खाइबाकू। ओहो छुआ से कौन छोट छुआ से निजे खाइब? मु जानी थी माँ हेले मते मंगू को निद हाथ खाइबाकू दबाकू भल लागे। हो ठीक अच्छे रे माँ निज हाथ रे ही ताकू खुआ किंतु शीघ्र घर भितरक आसीबु आ शीघ्र शीघ्र खाइबु। प्रिया मंगू पाखरे खेलुथिला आउ घर भितरकू चलीगला। एबे बाड़ी रे केवल प्रिया आउ मंगू एकुटिया थिले किंतु एमिति केही नथिले जे सेठी आउ किए नथिले। सेई जगारे गोटिए थिला बाघ जे ताकू लक्ष्य करी बसिथिला। से बाघर नजर प्रिया उपरे थिला आउ सुजोग पाई ता उपरे डेई पड़िला। बाघर एभली आक्रमण देखि मंगू जानिगला से आज प्रियार जीवन नब किंतु ता पूर्वरु मंगू निज बेकरे बंधा जाइथिबा रस्सी को बहुत जोरे शक्त रूपरे टाणिला आउ ता शक्ति रे रस्सी सहित खुंट भी बाहरी गला। एबे मंगू प्रिया आउ बाघ मझिरे ठिया होइतिला। प्रिया जोरे जोरे सेठी कंपुथिला आउ सेपटे मंगू नाक फुलेई आखि खोली बाघ को चाहिला। बाघ बुझीगला छुआ को मारिबाकू हेले प्रथमे गाई को मारिबाकू हबो। देख चुपचाप चली जाए ठो। तू भूली जाइछु बोधे तू गोटिए गाई आउ मु होची बाघ मते धमक दबाकू तो पाखरे साहस आसिला कोठू? ये मो छुआ आउ ताको किछि कष्ट दबा आगुरु मो सहित लड़। गोटे मणिष छुआ पाई एते प्रेम एमिति कौन अछि या भितरे एते प्रेम देखौछु तू? हाउ जदि एमिति कथा आकु खाइले तो आहुरी मजा आसीबो। मु कहिली ना चुपचाप चली जाए ठो। मंगू निज कथा पूरण करबाकू जाउथिला जे बाघ ता उपरकू डेइला। मंगू भी किछि चिंता न करी ता सहित लड़ाई कला। बहुत समय भितर दी जनक मध्यरे बहुत जोरे लड़ाई होला। बाघ निज मुनिया नखरे मंगू को चिरी फाड़ी दउथिला आउ मंगू निज सिंघरे ताकू खाली उठारी कचाडुथिला। सेपटे प्रिया गोटे जगह लुचिकी सबु देखुथिला। शेषरे मंगूर साहस जीतीगला आउ बाघ को हार मानिबाकू ही पड़िला। बाघ झुली झुली जंगल आड़कू चलीगला। तेबे प्रिया सेठू दौड़ी दौड़ी जाई मंगू को कोंढेकी कांदिबा आरंभ कला। सेतेबेले जाई ममता आसीगला। ममता देखिला प्रिया मंगू को बहुत जोरे कुंढेइछि आउ मंगूर शरीररू बहुत जगारू रक्त बहुछि। एहा देखि ममता डरीगला। से तुरंत प्रिया को कोଳରେ उठेला और सेई जगारू चलीगला। मंगू चुपचाप ममता को देखुथिला। ममता थरुटिए भी मंगूर शरीर रे रक्त देखिलानी। आपटे मंगू जे प्रिया पाई जीवन देबाकू राजी थिला। तेबे सेई संजा बेले हेइटी सुनो मंगू को हमकू छाड़ी देबाकू हबो। एमिति काहे की कौन कला कि से? देखो कौन तार अवस्था है के जानी कहा सहित लड़िकी आई। लड़ी के आसी माने जना नहीं कहा सहित लड़ीची पूरा शरीर सारा केवल घा। मते लगुची से पागल हो जाइनी तो तार एठी रहबा ठीक नुहे। छोटिया छुआटा अछि घरे मोर बेचारी सकाळू सेमिति अछि। काई तार पुणी कौन हे गला? मते किछि जना नहीं। तमे एबे जाओ से गाई को गोडी छाड़ी के आसो। अच्छा ठीक अछि मु जाय कि देखुची। हरीश जेतेबेले बाड़ी पटकू जाई देखिला तो मंगू सेठी मन दुख करी बसिथिला। ता शरीर रे बहुत जगारे घा जेउथिरु रक्त बहुथिला। एहा देखि हरीश आखिरु लुह आसीगला। तार घा को देखि हरीश कहिला बोध हुए मंगू आउ बंची पारिबनी आउ से मंगू को निज आखि आगे मरिबार आउ देखि पारिबनी। से मंगूर रस्सी को हाथ रे नेला आउ ताकू जंगल आड़कू नेइकी चलीगला। मंगू भी छोटे छोटे ता पछे पछे ही चलीला। बहुत दूर पहुंचला परे मंगूर रस्सी को जंगल छाड़ीदेला आउ मंगूर मुंड उपरे हाथ रखी सेठू चली आसिला। मंगू ताकू जीवा बेले पूरा देखुथिला किंतु मंगू हरीश को अटके की ता सहित जीवाकू भी चाहिलानी आउ मुह तळकू करी जंगल आड़कू चलीगला। शरीर पीड़ा और भोक सहित मंगू गोटे गछ तले बसी पड़िला।
ତେବେ ତାକୁ କାହାର କାନ୍ଦିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଆରେ ଇଏ କଣ? ଏଟା ତ କୋଉ ଛୁଆର କାନ୍ଦ। ମଙ୍ଗୁ ସେଇ ସ୍ୱର ଶବ୍ଦର ପଛେ ପଛେ ଚାଲିକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ବଡ ପଥର ତଳେ ବାଘ ଛୁଆ ସେଇଠି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଆରେ ତୁ ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ମୋ ବାବା ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଉ ମତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି। କୋଉଠି ତୋର ବାବା? ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ମତେ ଏଇଠି ଛାଡିକି ଯାଇଥିଲେ। ଏତିକି କହିକି ଯାଇଥିଲେ କିଛି ସମୟରେ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିବେ। ମଙ୍ଗୁ ନିଜେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାଘ ଛୁଆଟିକୁ ଏମିତି ଭୋକିଲା ରହିଥିବାର ଦେଖି ସେ ଛୁଆକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲା ଆଉ ନିଜ କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଲା। ଛୁଆ ବି ମଙ୍ଗୁଠାରୁ ସେଇଠି କ୍ଷୀର ପିଉଥିଲା। ତେବେ ସେତିକି ମଧ୍ୟରେ କାହାର ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ସେଇ ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମଙ୍ଗୁ ଡରିଗଲା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଘ ଛୁଆକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଲୁଚେଇ ଦେଲା। ଆଉ ସେ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଦେଖିଲା ତ ଗୋଟିଏ ବାଘ ଯିଏକି ପ୍ରିୟାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ତା ଆଡକୁ ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ବି ଆସିଗଲୁ। ମୋ ଛୁଆକୁ ତୁ ଛାଡିଦେ, ନହେଲେ ଆଉ ମୋଠୁ ବଞ୍ଚିବନି ତୁ। ଇଏ କଣ ତୋ ଛୁଆ? ହଁ, ଇଏ ମୋ ବାବା। ଏତିକି କହି ସେ ଛୁଆ ସେ ବାଘ ସହିତ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା। ଏହା ଦେଖି ବାଘ ଖୁସି ଥିଲା। ତେବେ ବାଘ ଖୁସି ହେଇ ନିଜ ଛୁଆକୁ ପଚାରିଲା, ଇଏ ତତେ ଜମାରୁ କିଛି କରିନି ତ? ନା ନା ବାବା, ଇଏ ବହୁତ ଭଲ। ମତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା, ସିଏ ମତେ କ୍ଷୀର ଦେଲେ ଆଉ ବହୁତ ସ୍ନେହ କଲେ। ନିଜ ଛୁଆର କଥାକୁ ଶୁଣି ବାଘ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁଲା। ତାର ଭାବନା ମଙ୍ଗୁ ପ୍ରତି ପୁରା ବଦଳିଗଲା। ସେ ମଙ୍ଗୁ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ତମକୁ ଭୁଲ ବୁଝିଲି। ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ତମେ ମୋ ଛୁଆକୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଆସିଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଯେ ସେଇଦିନ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଛୁଆ ପାଇଁ ତମେ ଲଢେଇ କରିଥିଲ, ନିଜ ଜୀବନ ବି ବାଜି ଲଗେଇଦେଲ। କୌଣସି କଥା ନାହିଁ, ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି। ରୁହ, ହେଲେ ତମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ତମେ ତ ସେଇ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲ ନା? ମଙ୍ଗୁ ସେଇ ବାଘକୁ କିଛି ବି କହିଲାନି ଆଉ ଆଖିରେ ଲୁହ ଧରି ସେଇ ଜାଗାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ଗଳି ପଡୁଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ବାଘର ଛୁଆ କହିଲା, ଇଏ କେତେ ଭଲ, ଜଣା ନାହିଁ କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଜୀବ ତାଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ବାଘ ପାଖରେ ନିଜ ଛୁଆର ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ଉତ୍ତର ନଥିଲା। ମଙ୍ଗୁ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ରାତି ସାରା ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲା। ଆଉ ତା ପରଦିନ ସେଇ ବାଘ ଦେଖିଲା ଯେ ଅନ୍ୟ ବାଘଟି ମଙ୍ଗୁର ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ମଙ୍ଗୁ ପୁରା ସାହସର ସହିତ ତା ସହିତ ଲଢେଇ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିଲା ଆଉ ସେ ଦୁର୍ବଳ ପଡିଯାଉଥିଲା। ମଙ୍ଗୁର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବାଘ ସିଂହ ସହିତ ଲଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ସିଂହକୁ ସେଇ ଜାଗାରୁ ପଠେଇଦେଲେ। ବାଘ ମଙ୍ଗୁକୁ ନିଜ ସହିତ ନିଜ ଗୁମ୍ଫାରେ ନେଇଗଲା। ମଙ୍ଗୁକୁ ଦେଖି ବାଘର ଛୁଆ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ଆଉ ସେ ମଙ୍ଗୁର ଘାକୁ ଚାଟିଲା। ବାଘ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ମଙ୍ଗୁ ତା ଛୁଆ ପାଖରେ ବସି ରହିଲା। ଏପରି ବହୁତ ଦିନ ବିତିଗଲା। ବାଘ ସବୁବେଳେ ଶିକାର କରୁଥିଲା ଆଉ ମଙ୍ଗୁ ତା ଛୁଆ ସହିତ ରହୁଥିଲା। ସମୟ ବିତିଗଲା। ଏବେ ମଙ୍ଗୁର ଘା ବି ଠିକ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେ ସୁସ୍ଥ ଥିଲା। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ଏଠି ରହିଲି, ମତେ ଏବେ ଯିବାକୁ ହବ। ହେଲେ ତମେ ଯିବ କୁଆଡେ? ସେଇ ଗାଁକୁ। ହେଇପାରେ ସେଇ ଗାଁରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ମତେ ରଖନ୍ତେ, ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ଗାଈ ଘରେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତେ, ରାସ୍ତା କି ଜଙ୍ଗଲରେ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ତମର ମୋ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଋଣ ରହିଗଲା। କେବେ ବି ଯଦି ତମର କୌଣସି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ବାଘ ଆଉ ତା ଛୁଆଠୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଗାଈ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ହରିଶ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, ପ୍ରିୟା ତାକୁ ଦେଖି ଡେଇଁ ପକେଇଲା। ମମି ମମି ଦେଖ, ମଙ୍ଗୁ ଆସିଗଲା। ହେଁ, ସେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିଲା? ମଙ୍ଗୁକୁ ଦେଖି ପ୍ରିୟା ଆଉ ହରିଶ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ସେମାନେ ତାକୁ ଯାଇ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ। ତେବେ ପଛରୁ କାହାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା, ଯିଏ ହରିଶ ଆଉ ପ୍ରିୟାକୁ ଅନଉଥିଲେ। ସେଇ ବିଲୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ହରିଶ ଆଉ ପ୍ରିୟା ଡରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ବାଘ ବାହାରିଲା ଆଉ ମଙ୍ଗୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ସେ ଦିଟା ବିଲୁଆମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତେବେ ସେଠି ଯାହା ବି ହେଲା, ମମତା ଆଉ ହରିଶ ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଖି ନିଜର ଭୁଲ ବି ମାନିଗଲେ ଆଉ ସେମାନେ ମଙ୍ଗୁକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ଆଦରି ନେଲେ। ଏବେ ମଙ୍ଗୁ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ପରିବାର ଥିଲା। ଏପଟରେ ପ୍ରିୟା ତାର ଛୁଆ ଥିଲା ଆଉ ସେପଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ଗୋଟିଏ ବାଘ ଛୁଆର ମା ଥିଲା। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଘରେ ଏକୁଟିଆ ରହେ। ତା ବୟସ ହେଉଛି 50 ବର୍ଷ। ତା ପୁଅ ସୁରେଶ ଆମେରିକାରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲା ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଫରେନର ସହିତ ବାହା ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ମାକୁ ପଇସା ପଠାଉନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବହୁତ ଗରିବ। ତା ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଅଛି। ତା ନାଁ ହେଲା ମାଳତୀ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମାଳତୀର କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରି ପେଟ ପୋଷୁଥିଲା। ଶୁଣ ମାଳତୀ, ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୋ ପୁଅ ଆମେରିକାରେ ବହୁତ ବଡ ଚାକିରି କରିଛି।
ତୁ ଦେଖିବୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରିକି ଆସିବନି ମୋ ପାଇଁ କେତେ ଗଣା ଆଣିବ। ହଁ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଆଖିରେ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ନିଜ ପୁଅକୁ ନେଇକି, କିନ୍ତୁ ସୁରେଶ ନିଜ ମାକୁ କେବେ ମନେ ବି ପକାଉନଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନିଜ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା, ତେବେ ହଠାତ୍ ସୁରେଶ ନିଜ ବିଲାତରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ନେଇକି ଆସିଲା। ମା ମୁଁ ଆସିଗଲି। ନିଜ ପୁଅକୁ ଆସିଥିବାର ଦେଖି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପୁରା ପାଗଳି ହେଇଗଲା। ଆରେ ପୁଅ, ହଠାତ୍ ତୁ କେମିତି ପଳେଇ ଆସିଲୁ? କଥାଟା ଏଇଟା କି ମୋର ଚାକିରି ଚାଲିଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଥିପାଇଁ ମା କଥା ମନେ ପଡିଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି, କୌଣସି କଥା ନାହିଁ, ଘରେ ଟିକେ ତୁ ଆରାମ କର। ସୁରେଶର ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ଥିଲା ରୋଜି। ତେବେ ସେ କହିଲା, What are you saying? We will stay here? This house is so small. Oh my God, କେତେ ଗନ୍ଧ ହଉଛି ଏଠି। ହଁ ବୋହୁ, ମୋ ଗାଈ ଅଛି ନା ମାଳତୀ, ତା ଗୋବରରୁ ଟିକେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସେ। ସବୁ ବାହାର କରିଦିଅ ଗାଈକୁ। ଆରେ ଏମିତି କେମିତି କାଢିଦେବି? ତା ପାଇଁ ମୋ ପେଟ ପୋଷୁଛି। ସୁରେଶ ରୋଜିକୁ କନଭିନ୍ସ କରେଇଦେଲା। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ତା ରୁମ୍ ତାକୁ ଦେଇଦେଲା ଆଉ ନିଜେ ଘରେ ବାହାରେ ମାଳତୀ ପାଖରେ ଶୋଇଲା। ତା ପରଦିନଠୁ ରୋଜି ହାଲ୍ଲା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ସକାଳୁ ଉଠିକି କହିଲା, ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମୋ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ଖାଇ। Where is my green tea? ସୁରେଶ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାକୁ କହିଲା, ମା କଣ କରୁଛ ତମେ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଫରେନରୁ ଆସିଛି, ତା ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ବନେଇ ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା। ସେ ମାଳତୀର କ୍ଷୀରରୁ ତାଜା ତାଜା ଚା ବନେଇ ତା ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। କ୍ଷୀରରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଚାକୁ ଦେଖି ରୋଜି ବହୁତ ଜୋରେ ରାଗିଗଲା ଆଉ କାଚ ସହିତ ଚା ବି ଫୋପାଡ଼ିଦେଲା। ରାତିରେ ରୋଜି ସୁରେଶକୁ କହିଲା, Listen, I can't stay here like this. ଆରେ ରୋଜି, ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, କିଛି ସମୟର କଥା। No, your mother is uneducated and ଏଇ ଘରଟା ତମ ନାଁରେ ତ ବିକିଦିଅ। Then we will go to a good hotel. ତା ପରଦିନ ସୁରେଶ ଘର ବିକ୍ରି କରିବା କଥା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାକୁ କହିଲା। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କାନ୍ଦିକି କହିଲା, ଏ କଣ କହୁଛୁ ରେ ପୁଅ? ଏଇ ଘରେ ତ ବାପର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି। ତେବେ ସେଇଠିକି ଗାଁ ମୁଖିଆ ଚାଲି ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହଉ ଘର ଏମିତି କେମିତି ବିକିଦବୁ? ହଁ, ତୋ ମା ପୁଣି କୋଉଠି ରହିବ? Excuse me, who are you? ଏଇ ଘର ସୁରେଶ ନାଁରେ, so ଏଇ ଘର ବିକିକି ଆମେ ଚାଲିଯିବୁ। Who the hell are you? ଆମ ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ? ମୁଖିଆ ବହୁତ ଅପମାନିତ ଅନୁଭବ କଲେ। ସୁରେଶ ଘର ବିକିଦେଲା ଆଉ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକି ଚାଲିଗଲା। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଦାମୀ ହୋଟେଲରେ ଯାଇ ରହିଲେ ଆଉ ଏପଟେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ନିଜ ପ୍ରିୟ ଗାଈ ମାଳତୀ ସହିତ ଯାଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲା। ତାର ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲା ଆଉ ସେ ଚୁପଚାପ ଥିଲା। ମୋ ସହିତ କଣ ହେଇଗଲା ଭଗବାନ? ମୋ ନିଜ ପୁଅ ମୋ ଘରୁ ମତେ କାଢିଦେଲା। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଖାଲି କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା ଆଉ ସେଥିରୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା ସେ ସେଥିରେ ଚଳୁଥିଲା। ସିଏ ରାସ୍ତାରେ ରହିଲା। ଏମିତି ବହୁତ ଦିନ ବିତିଗଲା। ମାଳତୀ ଦିନେ ଜଣଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ପଶିଗଲା ଆଉ ଘାସ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଏତିକି କହି କ୍ଷେତ ମାଲିକ ମାଳତୀକୁ ଭଗେଇଦେଲା ଆଉ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାକୁ ଆସିକି ଧମକ ଦେଲା। ଏ ବୁଢୀ, ସଫା କହୁଛି, ତୋ ଗାଈ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ମୋ କ୍ଷେତରେ ପଶିଲା ଦେଖିବୁ। କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ମାଳତୀ ଗୋଟିଏ ଚା ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଇଠି ଚାର ପତ୍ର ସବୁ ପଡିଥିଲା। ମାଳତୀ ତାକୁ ଖାଇଲା। ସେ ବହୁତ ଚା ପତି ଗୁଡିକ ଖାଇଗଲା। ଆଉ ଠିକ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯେତେବେଳେ ମାଳତୀଠାରୁ କ୍ଷୀର କାଢିବାକୁ ଗଲା, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର ହେଇଗଲା। କ୍ଷୀର ବଦଳରେ ଚାହା ବାହାରୁଥିଲା। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଇଏ କଣ? ମାଳତୀ କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ଚା ଦଉଛି? ହଜବ କଥା, ଏଇଟା ତ ଚମତ୍କାର ହେଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ କଥାଟି ଖେଳେଇ ହେଇଗଲା ଆଉ ଗାଈରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ ଜମିଲା। ଲୋକ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଲେ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଗୋଟେ କପ୍ ଚା 10 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲା। ସବୁକିଛି ଦେଖି ମାଳତୀର ମୁହଁରେ ବି ଖୁସି ଫୁଟି ଆସିଲା। ଚାରିଆଡେ ପୁରା ହାଲ୍ଲା ହେଇଗଲା। ଆରେ ବା, ଏଇ ଚା ତ କେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କପ୍ ଦିଅ, ମତେ ବି ଦିଅ, ବୋତଲରେ ଦିଅ, ମୁଁ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବି। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପୁରା ଦିନ ଚାହା ବିକ୍ରି କଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା କମେଇଲା। ହେ ଭଗବାନ, ତମକୁ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ଧନ୍ୟବାଦ। ତମ ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଚମତ୍କାର ହେଇଗଲା। ମାଳତୀ ବି ନିଜ ଭାଷାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା। କିଛି ମାସରେ ମାଳତୀର ଚା ବିକ୍ରି କରି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଧନୀ ହୋଇଗଲା ଆଉ ସେ ରହିବା ପାଇଁ ସହରରେ ଗୋଟିଏ ଘର କିଣିଲା। ଚାହା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ବି କିଣିଦେଲା ଆଉ ଘର ବାହାରେ ଗୋଟେ ଖୋଲା ବଗିଚା ବି କଲା, ଯେମିତି ମାଳତୀ ହସି ଖୁସି ଖେଳି ଖେଳି ଘାସ ଖାଉ। ଏମିତି ହିଁ ଖୁସି ଖୁସି ଦିନ ବିତି ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେପଟରେ ସୁରେଶ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନଥିଲା। ଏବେ କଣ କରିପାରୁଛି? ମତେ ଚାକିରି ମିଳୁନି ଆଉ ଘର ବିକିକି ଯାହା ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲି ସେ ବି ସରିଯିବ ଏବେ। We can't stay here in this hotel. ଏଇ କଥା ଶୁଣି ରୋଜି ରାଗିଗଲା ଆଉ କହିଲା, ତାହେଲେ ମତେ ତମେ ମ୍ୟାରେଜ କାହିଁକି କଲ? ପୁଅର ଅନଏମ୍ପ୍ଲଏଡ। ବିଫୋର ମ୍ୟାରେଜ ତମେ କେତେ କଣ କହୁଥିଲ?
But ତମେ ଏବେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ପାଇଁ ପଇସା ବି ଦେଇପାରୁନ। ରୁହ ଏକୁଟିଆ। I am going. ଯାଉଛ ମାନେ ତମେ ମତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡି କେମିତି ଯାଇପାରିବ? Listen, darling, I can't live with you because you're unemployed. And I know one day you will face this thing. So that's why ମୁଁ ଗୋଟେ boyfriend ରଖିଛି. So ମତେ pick up କରିବାକୁ ଆସିବା। ଏତିକିରେ ହୋଟେଲ ବାହାରକୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ କାର ନେଇକି ଆସିଲା ଆଉ ରୋଜି ସେଥିରେ ବସିକି ଚାଲିଗଲା। ରୋଜିକୁ ହରେଇକି ସୁରେଶ ଯେମିତି ପାଗଳ ପରି ହେଲା। ତା ପାଖରେ ଆଉ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ନଥିଲା। ହୋଟେଲରୁ ସୁରେଶକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା। ସୁରେଶ ନିଜ ମନରେ ହିଁ କହିଲା, ମୁଁ କଣ କରିବି? ମା ପାଖକୁ ଫେରିଯିବି? ନା ନା, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ମୁହଁ ମୋ ମାକୁ ଦେଖେଇବିନି। ସୁରେଶ ପାଗଳ ଭଳି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିଲା ଆଉ ଭିକ ମାଗି ମାଗି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ପେଟ ପୋଷୁଥିଲା। ଦିନେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଚା ଦଉଥିବା ଗାଈ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା। କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା। ସେ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇଗଲା ଆଉ ନିଜ ପାଳି ଆସିଲା ପରେ କହିଲା, କଣ ତମେ ମତେ ଗୋଟେ କପ୍ ଚା ଦେଇପାରିବ? ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଆଉ ମତେ ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ସୁରେଶକୁ ଦେଖିକି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ତୁରନ୍ତ ଜାଣିଦେଲା। ଆରେ ପୁଅ ତୁ? ମା ତମେ? ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସୁରେଶକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ କାନ୍ଦିଲା। ସୁରେଶ ବି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ସେ ନିଜ ମାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ସବୁ କିଛି ଶୁଣିକି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କହିଲା, କୌଣସି କଥା ନାହିଁ ପୁଅ, ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ, ସବୁ କିଛି। ମୁଁ ଅଛି ନା? ମା ମୁଁ ତମ ସହିତ କେତେ ଖରାପ କଲି, ତମେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିନ? ଗୋଟେ ମା କଣ ନିଜ ପୁଅକୁ ଭୁଲି ପାରିବ? ଏଗୁଡା ସବୁ ତୋର। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବୁ, ମା ହଉଛି ମା। ମା ଭଳି କିଏ କାହାକୁ ବି ଭଲ ପାଇପାରିବେନି। ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ କୋହର ସହିତ ପରସ୍ପରକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ ଆଉ ୟା ପରେ ସୁରେଶ ତା ମା ସହିତ ମିଶି ଚାହା ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ମା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରହି ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ତାପରେ ସୁରେଶକୁ ତା ମାର ଭଲ ପାଇବା ଜଣା ପଡିଲା ଆଉ ମାଳତୀ ଖୁସି ଖୁସି ଚା ଦେଇ ଏ ପରିବାର ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଖୁସି ବି ନେଇ ଆସିଲା। Thanks for watching.